today is the World Toilet Day. From 19th of November, this year we will be celebrating it in a mode of campaign, which will culminate on 10th of December, which is Human Rights Day. So it is a connection of connecting the sanitation with human rights. And as a part of preparation, last week Manamu Jillalo training ichamu. Then we had a survey where we surveyed all the community sanitary complexes existing in the NTR district to know the functionality status of the complexes. So as a part of the campaign, we will ensure that all the non-functional community sanitary complexes are made functional. We will also identify, we will survey where leftover beneficiaries for individual household toilets. వాళ్ళకు మనం sanction letters కూడా ఇస్తాము. Then we are also planning it is as a interdepartmental activity. So DEO is there and from education department, PDICDS is there from PDICDS is also there. So we will try to assess all the institutes to ensure that the cleanliness and sanitation hygiene standards of all of toilets of all the institutes are also maintained. So in the end, on 5th December to 9th December, there will be end-line survey of the activities undertaken, improvement done under the campaign. And 10th of December, we will be felicitating after assessment of the best toilet, we will felicitate the concerned, the contributors of the entire campaign, the sanitation workers. We will be felicitating best individual toilets, community sanitary complexes, and also those who are maintaining higher standards of sanitation at the level of the institutes. So it is with cooperation of all the departments, including this RWS and Panchayati Raj department, and many involvement of district machinery, mandal level staff, and also the Sachivalayam staff. We are also going to ensure that many other activities like competitions at the level of the school or beautification of the toilets, all these are undertaken and it is successfully conducted. So I would like to, again, we can take the program further, and I would like to request MD sir to speak few words. Comprehensive guidelines already specific EC ద్వారా కూడా జరిగింది మొత్తం డౌన్ ద లైన్ డిస్ట్రిక్ట్. సో దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఫస్ట్ DWSM మీటింగ్ కూడా జరుగుతుంది అండ్ అది లీడర్షిప్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. సో ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ కైండ్లీ ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ గైడ్లైన్స్ ఆర్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ ఇండికేటివ్ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు IHL సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక సర్వే ప్రకారం అది ఈ జిల్లా వరకు చూసుకుంటే పెడుతున్నారు. సో 1466 ఎగ్జాస్ట్ చేయండి, బట్ ఇదే కాకుండా ఎవరైతే 1466 అనుకోవడం వేరెవర్ దర్ ఆర్ నాట్ ఆల్, వి షుడ్ సీ దట్ ఆల్ దిస్ పీరియడ్ క్యాంపెయిన్ పీరియడ్ అండ్ గ్రౌండింగ్ ఇస్ ఆల్సో డన్. సో వి హావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ CSCs, బట్ కైండ్లీ సీ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ CSCs. సో దట్ ఇస్ సో అక్కడ అన్ని కూడా ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నాయి. అలాగే మనం అందాక చెప్పిన లింక్ టు ద డ్రాప్అవుట్స్. సో కొంచెం గర్ల్స్ ఇంటర్న్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో, ఎస్పెషల్లీ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ ఇంటర్న్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ ఖచ్చితంగా CSCs ఉన్నాయా లేదా ఫంక్షన్. District Collector and my colleague in the corps and all those dignitaries who are present here. అందరికీ నమస్కారం. వరల్డ్ టాయిలెట్ డే సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ టాయిలెట్ డే సందర్భంగా the campaign slogan is Hamara Shauchalay, Hamara Samman. This is the campaign slogan which was given by Government of India. So దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే మన గౌరవం, మన టాయిలెట్ సంబంధించి దానికి మన గౌరవం కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఓపెన్ డెఫికేషన్ గతంలో మనం చూసాం, అది ఏమాత్రం కూడా గౌరవప్రదం కాదు. గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ప్రారంభించినటువంటి సందర్భంలో ఆయన అన్నమాటలు ఇవే. మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆడవారు కానీ పిల్లలు కానీ టాయిలెట్ యూజ్ చేయకుండా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేయటం అనేది అది ఏమాత్రం కూడా గౌరవప్రదం కానటువంటిది. కాబట్టి అందుకనే ఈ సంవత్సరం స్లోగన్ కూడా హమారా శౌచాలయ
చాలా యాప్ట్గా దాన్ని పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎవ్రీ ఇయర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆల్సో గివ్స్ ఎ థీమ్ for World Toilet Day, and this year the United Nations has given a theme called Toilets, a place for peace. So safe toilets for all by 2030 అనే ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ టార్గెట్ పెట్టుకుని యునైటెడ్ నేషన్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంది. ఇంకా స్టిల్ దే సే there are around 419 million people across the globe who still don't use a toilet. So ఐక్యరాజ్య సమితి కానివ్వండి, మన భారతదేశ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, దీనికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది. చాలా మార్పు వచ్చింది 10 సంవత్సరాల కాలంలో. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ మనం ప్రారంభించిన తర్వాత చాలా మార్పు వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా అనేక గ్రామాలు మనం ODF మనం ప్రకటించుకున్నాం. 2014-19 మధ్య ఆనాటి గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సారథ్యంలో 100% ODF మనం సాధించాం బిట్వీన్ 2014 and 19. ఇప్పుడు మా ఎంపీ గారు చెప్పినట్టు ODF మోడల్ విలేజెస్ మన టార్గెట్. దానిలో ఇంకా కూడా మనం చాలా వెనకబడి ఉన్నాం. కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు బాగా ఇంప్రూవ్ చేసే దిశగా ఈ ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉంది. అంటే టాయిలెట్సే కాకుండా సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ కూడా మనం ఇచ్చి ODF ప్లస్ మోడల్ విలేజెస్ మనం తయారు చేయాలి. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 15,000 గ్రామాలను కూడా ఆ రకంగా మార్చడానికి ఒక ప్రయత్నం స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ తరఫున మేము చేపడుతున్నాం. గౌరవ మంత్రివర్యులు నారాయణ గారు కానివ్వండి, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రివర్యులు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానివ్వండి, వీరిద్దరూ కూడా దీనిపైన ఈ కార్యక్రమం పైన చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఇది ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి కార్యక్రమం. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా దీన్ని అంతే సీరియస్ గా టేకప్ చేసి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. మనం కేవలం కాగితాల మీద మనం రిపోర్ట్స్ తయారు చేసుకుని ఏదో మనం అది సాధించాం అన్నట్టు కాకుండా దట్ షుడ్ బి విజిబుల్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. లెట్ us not try to satisfy our superiors. Let us satisfy genuinely the people who are living in villages, towns and cities. సో ఆ రకంగా మనం జెన్యున్ గా చేద్దాం. మనం పెట్టేటటువంటి ఎఫర్ట్ కూడా జెన్యున్ గా ఉండాలి. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు. ఈసారి ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే ఇవాళ మనం లాంచ్ చేసుకున్న తర్వాత 19th till December 5th ఈజ్ ది మిషన్ ఫంక్షనాలిటీ పీరియడ్. దీనిలో there are 3 R's which are very crucial. That is repair, restore and refine for community sanitary complexes, CSC. So these 3 R's are very crucial. Repair, restore and refine. So existing CSCs ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఫంక్షనాలిటీ మనం చూడాలి. ఈ 3 R's ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అమలు చేసే ప్రయత్నం కూడా మనం చేయాలి. సో ఆల్మోస్ట్ యూ హ్యావ్ పీరియడ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 2 weeks. సో ఈ 2 weeks కూడా మనం 3 R's మీద ఫోకస్ చేసి పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ద ఎండ్లైన్ సర్వే విచ్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ December 5th to 9th, దానిలో మనం we will be assessing the results. So basing on the kind of results we get, మా యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా ఉంటుంది. స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ నుంచి there will be an action plan because this survey is also very crucial. సో ఆ సర్వే కూడా మీరందరూ చాలా సిన్సియర్ గా చేస్తారని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్, నాట్ ఓన్లీ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ బట్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్, మా ఎండి గారు మా టీం అంతా కూడా కోఆర్డినేటింగ్. ఇవాళ రివ్యూ కూడా ఉంది సిఎస్ గారి దగ్గర. సో దిస్ సర్వే our corporation will take it up very seriously, and basing on these results our action plan will be there for the future. So December 10th there will be a campaign closure and awarding best toilets. This is also a kind of motivation, and for people who are performing we should always try to recognize their efforts. So until unless there is some kind of motivation, others will not follow. సో ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చే టైంలో కూడా అసెస్మెంట్ అనేది కూడా జెన్యున్ గా జరగాలి. మనం ఇవ్వాలి కదా అని చెప్పి అవార్డ్స్ ఏదో ఇచ్చేయడం కాకుండా మీరు జెన్యున్ గా పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎ కమిటీ ఫర్ దిస్. సో ఆ అవార్డ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా మీరు జెన్యున్ గా చేపట్టి నిజంగా ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఎవరైతే
ఈ టాయిలెట్ సంబంధించి సిన్సియర్గా వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు IHLs లో కానివ్వండి, CSCs లో కానివ్వండి, ఈ రెండు కూడా చేస్తే అటువంటి గుర్తింపుని మనం వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇంకా 10 మందిని మనం ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు అవుతాం. అదేవిధంగా NTR డిస్ట్రిక్ట్ కనుక వచ్చినట్లయితే 277 విలేజెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. దానిలో 51 as on date are in model villages. The villages which have both solid and liquid waste management apart from ODF. So there's a lot of gap. Aspiring to 226, so there's a lot of gap. So lot can be done. మన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశినేని చిన్ని గారు కూడా ఈ కార్యక్రమం పట్ల వారు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తా ఉన్నారు. సో మనకి ఢిల్లీలో కూడా మన సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఆ టీం మన ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉంది ఎండీ గారు చెప్పినట్టు. సో ప్రాపర్గా మనం ఇవన్నీ కూడా యూటిలైజ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా చేద్దాం. అదేవిధంగా అండర్ ప్రోగ్రెస్ IHHLs there are around 87,000 in this district. సో అవి కూడా ఒకసారి చూసుకుని అవి ఎంత త్వరగా మనం కంప్లీట్ చేయగలమో అవి కూడా చేద్దాం. ఎందుకంటే శాంక్షన్ అయినటువంటి 1,37,000లో మనం ఇప్పటి వరకు 50,922 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా 86,438 కంప్లీట్ అవ్వాల్సినవి కూడా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో బిగ్ టాస్క్. సో ఇవి కూడా మనం త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకుని ఈ టార్గెట్ని కూడా మనం రీచ్ అవ్వాలి. CSCకి సంబంధించి కూడా 220 శాంక్షన్ అయితే 75 కంప్లీట్ అయ్యాయి, 140 అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా 145 ఆర్ yet to be completed CSCs. సో అవి కూడా మనం చూడాలి. అదేవిధంగా కంప్లీట్ అయినటువంటి వాటి ఫంక్షనాలిటీ మీరు చేసేటటువంటి సర్వేలో అది కూడా మీరు అసెస్ చేయాలి. ఈ 3 Rs ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి 75 కంప్లీట్ అయినటువంటి వాటిని కూడా మీరు అసెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దెర్ ఇస్ అ బిగ్ టార్గెట్ అహెడ్ ఫర్ us as well as far as the NTR district is concerned, whether it is in CSCs or IHHLs. సో ఈ రెండు కూడా మనం ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్గా మీరున్నా మా వైపు నుంచి అవర్ టీమ్ ఆల్సో విల్ బి బిహైండ్ యూ. వీ హ్యావ్ వెరీ ఏబుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, మా ఈడీలు కానీ మా ఎండీ గారు కానీ, they're all a good team which is working towards this mission and we will always be there behind you. And once again I wish you all a world toilet day శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మనం December 10th వరకు as a team we'll work and we'll try to achieve the program targets that are given to us. And thank you Collector for inviting me here and making me a part of this program. Thank you all very much. महात्मा गांधी जी కేవలం రాజకీయ స్వాతంత్రమే కాక స్వచ్ఛమైన భారతదేశం మరియు అభివృద్ధిని కూడా ఆకాంక్షించారు. దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ని సాధించి తద్వారా స్వచ్ఛ భారత్ని సాధించే లక్ష్యంతో నేను కృషి చేస్తానని కోరుతున్నాను. నేను శుభ్రంగా కొంత సమయం కేటాయిస్తానని శపథం చేస్తాను. ప్రతి సంవత్సరంలో 100 గంటలు 2 గంటల శ్రమదానం చేసి ఉంటాను. నేను పరిసరాలను అశుభ్రతను మరియు వేరే ఇతర అశుభ్రం చేయనివ్వను. అందరికంటే ముందు నా కార్యాలయాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతాను. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనైనా కనిపిస్తుందంటే దానికి కారణం మరియు ఇతరులను అపరిశుభ్రత చేయనీయకపోవటమే అని మిషన్
తద్వారా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కోసం ప్రచారం చేస్తాను. గంటల సమయాన్ని కేటాయించేటట్టు చేస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఈరోజు పరిశుభ్రత గురించి నేను వేసిన ఈ ముందడుగు జ్యోతి ఇటికల జ్యోతి కమల ప్రొద్దుటూరి కమల ఇటికల జ్యోతిరామ్ బండ్రపల్లి చేసిన తర్వాత మరి జిల్లా ప్రాంగణంలో మరి పాల్గొంటున్నటువంటి
మన స్వచ్ఛాంద కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారికి మన జిల్లా తరఫున వారిని సత్కరించుకోవడం మనందరికీ కూడా గౌరవాన్ని మరి వారిని డిపో గారిని పుష్ప మొక్కతోటి బ్రాండ్ తోటి వస్తుందిగా కోరుతున్నాం. ఎస్సీ గారు కూడా డాక్టర్ గారిని మరి కార్యక్రమం విజయవంతం చేసినట్టు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కూడా మన డిపో గారి చేత మరి